اور اتنا توحید پرست ہے کہ رب نے کہا، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا یار رب سے کہو کہ پرانی باتوں کو دفن کرے، اکثر کچھ ہو ہی جاتا ہے کسی سے تو معاف کر دے، میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزاری کہ بولا کہ وہ بے ایمان تو آج توبہ کرنے پر تلا ہوا ہتھیار ڈال دیے اسے، تو نے کہا اگر ہتھیار ڈال دیے تو اسے کہو کہ آج آدم علیہ السلام کی قبر کے سامنے جا کے سجدہ کر دے تو بھی معاف کر دے۔ جب آگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار خوشخبری سن کہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر تو توبہ کرتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سجدہ کر دے معاف۔ نے کہا خدا بھی بڑا ضدی ہے، بڑی بات شیطان اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ تو عبادت حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں عبادت بندہ بھی کرتا ہے، شیطان بھی کرتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں بندہ بھی گناہ کرتا ہے، شیطان بھی گناہ کرتا ہے۔ گناہ کر کے توبہ کر لے انسان ہے، گناہ کر کے ڈٹ جائے شیطان۔ سبحان اللہ۔ حضرت حیدر کرام کے حدیث سے سمجھ میں آئے کس قدر اپیلنگ ہے کہ گناہ کر کے توبہ کر لے، توبہ کرنے میں جلدی کرے اور توبہ پر استقامت دکھائے تو انسان ہے، اور اگر گناہ کر کے ڈٹ جائے شیطان۔ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے احکام بھی آپ اپنے طرف دیکھیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے احکام بھی دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو جاتی ہے تو آپ صبح کے وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں جا کے بیٹھ گئے، لیکن ہم نے چھپائی لاکھ محبت مگر نہ چھپ سکی، آنکھوں نے رو کے یاد سے اظہار کر دیا، روئے۔ سرکار نے پوچھا ما یبکی کہ یا عمر، عمر تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے، باعث کیا ہے تیرے رونے کا؟ اس پھراتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اور برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عاجزانہ اپنی یہ بات پیش کر دی کہ مجھ سے یہ بات ہوئی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سرکار کی خاموشی پر دور حاضر کے یار لوگوں نے یہ مطلب نکالا کہ سرکار کا کچھ اختیار ہوتا تو کہتے معاف کر دیا۔ یہ بات نہیں ہے، سرکار اگر معاف کر دیتے تو ایک آدمی کو معاف ہوتا، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ پیش کیے تھے اور 1000 اشرفی پیش کی تھی، جبکہ 3 درہموں کی گائے ملتی تھی اور ایک اشرفی میں 15 درہم ہوتے تھے، تو 15 درہم جس اشرفی میں ہوتے تھے وہ 1000 اشرفی پیش کی اور 300 اونٹ بمائے پالانوں کے گجاووں کے پیش کیے، تو سرکاروں اشرفیوں کے ساتھ خود میں پھیلا رہے تھے۔ مادر عثمان معاملہ مان لیا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے یہ بخشا ہوا ہے، اس کا سبحان اللہ۔ لیکن وہ حکم پھر صرف حضرت عثمان کے لیے، ساری امت کے لیے تو نہیں ہوا۔ اب سرکار کی اس جگہ خاموشی کا مقصد یہ ہے کہ قوم پر واضح کیا جائے کہ میرے ایک یار سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، رب نے اس کی عزت کتنی کی ہے۔ سرکار خاموش ہے۔ جبریل امین آئے اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض گزرانی کہ خدا کی طرف سے آیا ہوں اور یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان شریف کی راتوں کو تمہاری ازدواجی زندگی کے جوڑے کے تعلق کو حلال کر دیا ہے۔ بیوی میاں کے طور پر اکٹھے ہو سکتے ہو، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس۔ اسی کا تم ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہا گناہ کے کانٹیکسٹ میں گناہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم عمر کا ذکر کرنا پسند نہیں۔ ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں میوے لٹائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ اور
तमाम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये शान नज़ूल लिखा है। जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में कोताही के जुमले बोलते हैं उनको तौबा करनी चाहिए। वो इतना अजीम इंसान है कि कुरान मजीद की बहुत सारी आयात का नाम है मुआफ़क़ात उमर या मुवफ़्फ़क़ात उमर। वो आयात हैं कि जिसका मौज़ू गुफ्तगू हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे किसी बात का ताल्लुक़ हुआ तो रब करीम ने कानून को बदल दिया, बाकियों की राय को रिजेक्ट कर दिया, बाकियों की सोचों को मुस्तरद कर दिया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात को या राय को या फ़ैसले को या सरकारी दौर की बारगाह में मशवरे को कबूल कर लिया। उन आयात का नाम है मुआफ़क़ात उमर। ये मुआफ़क़ात उमर में से ये सब ने लिखा है कैसा हुआ है, लिखा उन्होंने बुराई की भी गर्ज से है की बात है। इस जगह परवरदिगार आलम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम नहीं लिया, जिसका मकसद यह है हम इस जगह गुनाह का जिक्र है, गुनाह के ज़िम्मे में उमर का जिक्र नहीं करना चाहता। मैंने इसलिए जुर्त की है कि आपको समझाऊं कि जनाब उमर कौन है, वगरना मैं भी कभी ये जिसारत न करूं। ये कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के मामले में सरकार चुप हो गई तो परवरदिगार आलम ने यह कहना चाहा कि जो काम उमर से हुआ है वो गुनाह था, मगर उसके गुनाह को गुनाह न कहने की खातिर इस गुनाह को गुनाहों की फहरिस्त से उठा दिया है। इसको गुनाह कहते न क़यामत तक कभी किसी दूसरे वक्त में इसको गुनाह कहें। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अंफुसकुम अलैकुम। अल्लाह ताला को इस बात का पता है कि तुम अपनी जानों में ख़यानत किया करते थे। यानी ये उमर जैसे जलील क़द्र आदमी से अगर ये बात हुई तो और भी लोग करते रहे हैं, लेकिन हमने उनको नंगा नहीं किया और आज भी नंगा नहीं करना चाहते। बताइए वही अल्लाह है, एक दाना गंदम खाने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को घर से निकाला, कपड़े उतार लिए, बीवी मियाँ में सेपरेशन कर दी, जला वतन कर दिया, दोनों में जुदाई कर दी, एक को कोलंबो में फेंका और दूसरे को जद्दे में फेंका और 300 बरस से ज़्यादा ज़माना तक तौबा करते रहे, बात न बनी। वही खुदा अब इतने बड़े संगीन मामले के बाद कहे हम इसके गुनाह को गुनाह ही नहीं कहना चाहते। इस जगह एक कॉन्टेक्स्ट पीछे से चला रहा है। उजीब दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बहुत सारे हाफिज़ यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है कि किसी से पूछ लें कि यार ये आयत ठीक पड़ी है कि नहीं, तो वो घबरा जाते हैं और इधर से पूछता भी नहीं हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि मैं करीब हूँ कि दूर। अगर करीब है तो फिर ऊंचा कहने की ज़रूरत नहीं, और अगर वो दूर है तो फिर ऊंचा कहें। अल्लाह के नबी उनको बता दो कि मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ, उनको चाहिए वो मेरी बात भी माने ताकि वो हदायत पर आ जाए। इस जगह दौरे हाजिर का दानिश्वर कहता है कि इस जगह कुरान मजीद ने तो किसी के वसीले का जिक्र नहीं किया कि किसी के वसीले से दुआ कबूल होती है या उसके ज़रिए से आदमी की तौबा कबूल होती है। यहाँ तो कहा मेरे बंदे जिस वक्त मुझसे दुआ मांगे तो मैं मंजूर करता हूँ। तो आप ये क्यों कहते हैं कि फ़लाँ वली के वसीले से, फ़लाँ नबी के वसीले से, फ़लाँ सहाबी के वसीले से, पंजरपाक के वसीले से, आले बैत के वसीले से, मेरे मुर्शिद के वसीले से, मेरे मुजद्दिद के वसीले से, ये क्यों नाम लेते हो? हम उसे कहते हैं जो तुम माना समझे हुए हो ये जनाब उमर ने भी समझे थे कि नहीं? सवाल समझ आया नहीं है? बात भूलते हैं आप, तबीयत में हाजिरी चाहिए। मैं इतना रसीदा आदमी, मैं शाको सवाब को याद रखता हूँ, तो आपको याद रखने में क्या दिक्कत है? सिर्फ तवज्जो करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खता हुई थी ना, मस्जिद नबी मौजूद थी, सरकार कहते जाओ मस्जिद नबी में नफिल, सरकार ने कहा नहीं कहा। इसका मकसद ये है कि जनाब उमर का सरकार की बारगाह में जाना ये सबूत है इस बात का कि था जो तेरा है।